اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں ساتویں جماعت کی بہارستانی اردو سے سری نگر سے کارگل تک کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سری نگر سے چلنے والی گاڑیاں ہیں وہ پہلے گاندربل اور اس کے بعد کنگن اور اس کے بعد صحت افزا مقام سونمرگ پہنچتی ہیں۔ وہاں ایک چھوٹی سی وادی ہے جو سرو پھلک پہاڑوں، چیڑ اور دیودار کے سرسبز اور بلند بالا درخت اور خوبصورت سبزاروں کے لیے کافی مشہور ہے۔ یہ جو سونمرگ ہے یہ سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے۔ وہاں ایک ندی بہتی ہے جو سونمرگ کے بیچوں بیچ بہتی ہے، جس کا پانی شیشے کی طرح صاف ہے، شفاف ہے، جو اس ندی کے ذریعے جو یہ ندی بیچوں بیچ بہتی ہے سونمرگ میں، یہ سونمرگ کو چار چاند لگاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو آج کا سبق ہے وہ ہے لداخ جانے والی گاڑیاں یہاں تھوڑی دیر رکتی ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد بالتل نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے۔ سونمرگ اور بالتل کشمیری الفاظ ہیں۔ سونمرگ کے معنی سونے کی چراگاہ اور بالتل کا مطلب ہے پہاڑ کے نیچے۔ سونمرگ یہ جگہ چاروں طرف سے آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑوں سے گری ہوئی ہیں۔ دائیں طرف کے پہاڑوں میں دور اوپر امرت ناتھ کا مشہور تیرتھ استان ہے اور بائیں جانب زوجیلا کی سڑک موجودہ دور کی سائنسی ترقی اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ زوجیلا درے کو عبور کرنے کے بعد انسان ایک الگ ہی دنیا میں پہنچتا ہے۔ یہاں سے آگے چل کر ہر طرف وادیاں اور وسیع عریض مرغزار دکھائی دیتے ہیں۔ لداخ حقیقی معنوں میں یہیں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہیں سے ہم ایک طرح کے جغرافیائی فرق کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایک طرف کشمیر کے برف پوش پہاڑ، سرسبز وادیاں، گھنے جنگل اور دوسری طرف تاحد نگاہ چٹیل اور بلند و بالا پہاڑوں کا طویل سلسلہ جہاں نباتات نام کی کوئی چیز نہیں آتی۔ پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی سری نگر لہ شاہراہ پر لداخ کا پہلا گاؤں مٹائن نظر آتا ہے۔ تو جب ہم سونمرگ پہنچے تو جو لداخ سے جانے والی گاڑیاں ہیں وہ پہلے سونمرگ میں رکتی ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بالتل جو ایک گاؤں کا نام ہے، چھوٹا سا گاؤں آتا ہے جس کا نام بالتل ہے۔ سونمرگ اور بالتل یہ دونوں کشمیری الفاظ ہیں۔ سونمرگ کے معنی ہیں سونے کی چراگاہ اور بالتل کا مطلب ہے پہاڑ کے نیچے۔ یہ جو بالتل ہے یہ بھی کشمیری لفظ ہے اور سونمرگ یہ بھی کشمیری لفظ ہے جس کا معنی سونے کی چراگاہ اور تابال کا مطلب ہے پہاڑ اور تل کا مطلب ہے نیچے، یعنی پہاڑ کے نیچے۔ یہ جگہ چاروں طرف سے آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑوں سے گری ہوئی ہے۔ یہ پہاڑوں سے چاروں طرف گری ہوئی ہے یہ سونمرگ۔ دائیں طرف کے پہاڑوں میں دور ایک گفا ہے جہاں یاتری لوگ یاترا کرنے کے لیے آتے ہیں، جو ہم ریڈیو پہ بھی سنتے ہیں، ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں کہ آج 2 لاکھ لوگوں نے تیرتھ استان کا درشن کیا، امرناتھ کا درشن کیا۔ جو دائیں طرف ایک پہاڑ ہے وہاں ایک تیرتھ استان ہے امرناتھ کا، اور بائیں جانب زوجیلا کی سڑک جو کہ
साइंसी तरक्की और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत हमें नज़र मिलता है। हमें यानी ये मौजूदा दौर की साइंसी तरक्की का और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है जो जोजिला की सड़क हमें नज़र आती है। इस तरह से क्यों ये सबूत है? क्योंकि ये पहाड़ों पर से बनाई गई एक सड़क है, यानी पहाड़ों को चीर फाड़ करके ये सड़क बनाई गई है। जोजिला दुर्रे को उबूर करने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंचता है। जब हम इस दुर्रे को पार करते हैं, दुर्रा हो गया वो रास्ता जो दो पहाड़ों के दरमियान हो, इसको हम दुर्रा कहते हैं। जोजिला दुर्रे को जब उबूर करते हैं तो इंसान ये सोचता है कि मैंने कोई दुनिया पार किया है, यानी इसको एक अलग सा दुनिया नजर आता है, क्योंकि दूर से इसको कोई उसी अरीज जमीन नजर नहीं आती है। जब ये जब ये लोग दुर्रा को पार करते हैं, जोजिला दुर्रे को पार करते हैं, उसको एक अलग सी दुनिया नजर आती है। और उसके बाद वो क्या देखते हैं? आगे चलकर वो वसी अरीज मरगुजार देखते हैं। मरगुजार हो गया सरसब्ज मैदान, चरागाह, जो चारों तरफ से सरसब्ज ही सरसब्ज नजर आता हो। यही हकीकी मानों से यहीं से शुरू लद्दाख का सफर शुरू होता है। और हम क्या महसूस करते हैं? जोग्राफिया फर्क को महसूस करते हैं। इससे पहले हम यहाँ गर्मी महसूस करते थे, पहाड़ थोड़े से नजर आते थे, लेकिन जब लद्दाख पे नजर पड़ती है तो एक अलग फर्क महसूस होती है। कश्मीर के बर्फ पोश पहाड़, ये सरसब्ज वादियां, घने जंगल, और दूसरी तरफ जब हम निगाह डालते हैं तो हमें वो मैदान नजर आता है जहां कोई घास या दरख्त न हो। ताहदी निगाह जब हम दूर नजर डालते हैं तो हमें ये जिस तरह कश्मीर में नजर आते बर्फपोश पहाड़ियां, सरसब्ज वादियां, घने जंगल, तो जब हम दूसरी तरफ निगाह डालते हैं तो हमें कोई ऐसा महसूस नहीं होता है। यानी ये हो गई जोग्राफियाई फर्क। और बुलंद बाला पहाड़ों का तवील सिलसिला, यानी पहाड़ों का न थमने वाला सिलसिला हमें नजर आता है, जहां नबातात की कोई चीज हमें मौजूद नहीं है। नबातात हो गया पौधे, या हमें पौधे, सब्जियां, तरकारी नजर नहीं आती है। पहाड़ों पर से गुजरती श्रीनगर लेह शाहरा पर लद्दाख का पहला गांव। जब हम पहाड़ों का सिलसिला पार करते हैं तो हम पहले लद्दाख का एक गांव देखते हैं। पहला गांव जो हमें देखने को मिला है वो है मटायन नजर आता है। लद्दाख के तर्ज जिंदगी, लद्दाख की तर्ज जिंदगी सकाफत और जबान का नमूना लद्दाख के सफर के दौरान पहली बार हमें यहाँ मिलता है। यानी जिंदगी, सकाफत, जबानदानी हमें सफर के दौरान ही मिलता है। मटायन अबूर करने के बाद द्रास आता है, जो दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सरद तरीन मकाम है। साइबेरिया के बाद द्रास का दूसरा नंबर जो सरद तरीन जगह है।
द्रास में दर्जे हरारत सर्दियों के मौसम में -45 डिग्री तक गिर जाता है। जब सर्दी होती है, सर्दियों का मौसम होता है, तो द्रास में जो दर्जे हरारत होते हैं वो 45 डिग्री तक गिर जाता है। द्रास में अगरचे कम बारिश होती है, लेकिन ये छोटा सा खिता सरसब्ज शादाब है। इन्हें ये कुदरत का करना है कि अगर बारिश कम भी होती है लद्दाख में, लेकिन ये जो लद्दाख का खिता है ये फिर भी सरसब्ज शादाब रहता है। यहाँ पर जदीद तर्ज के मुतअद्दिद फार्म नजर आते हैं, हमें वो मैदान नजर आता है, हमें वो खेती नजर आती है, हमें वो खेत नजर आते हैं जहां जदीद मशीनों से खेती की जाती है, मशीनों के जरिए काश्त की जाती है। जदीद तर्ज के मुतअद्दिद फार्म हो गया अराजी का बड़ा रुकबा जिस पर मशीनों के जरिए काश्त की जाती हो। यहाँ ऐसे मकान तामीर हुए हैं जो शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं, ऐसे भी मकान हैं जो सूरज की गर्मी से काफी गर्म रहते हैं।